وہ ہمارے عدم اعتماد میں انشاءاللہ 2050 تک ہمارا یقین ہے انشاءاللہ اگر ہم زندہ ہیں تو ہم خان کے ساتھ رہیں گے۔ اندھا ہو گیا بیچارہ، ضمیر مر گیا ان کا۔ ہم اعتماد ہے تو صرف عمران خان پہ ہے۔ ایسے عدم اعتماد ہم جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں کہ وہ سچا لیڈر ہے، ایماندار ہے، اور ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے۔ سب کے ساتھ ہیں مرتے دم تک، یار کیا بات ہے، ساتھ ہے ہم اور کس کے ساتھ دے؟ چلیے آپ بتائیے، مطلب بلاول کا ساتھ دینے سے تو بہتر ہے یار ہم خودکشی کر لیں قسم سے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اگر میں بلاول کا ساتھ دوں گا اس سے بہتر ہے میں خودکشی کر لوں۔ ایک اسلامی دنیا کا واحد ہم سپر پاور ملک ہے، ایٹمی ملک ہے، ہم کسی کے اشاروں پر ناچنے والے نہیں۔ ہمارا پاکستان، پیارا پاکستان، سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، نیا پاکستان۔ السلام علیکم، میں ہوں حسنین، آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان۔ اس وقت میں موجود ہوں دیر میں، جہاں وزیر اعظم عمران خان کا ایک عظیم الشان جلسہ ہونے جا رہا ہے۔ یہاں لوگوں سے بات کریں گے، ان سے پوچھیں گے تحریک عدم اعتماد کے بارے میں کیا کہتے ہیں اور عمران خان کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ تو آج کے پی کے لوگ کس کے ساتھ کھڑے ہیں، تو آئیے لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور ان سے کرتے ہیں بات۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ اپوزیشن جماعتیں عمران خان کے خلاف اکٹھی ہو گئی ہیں، تحریک عدم اعتماد پیش کر دی ہے، ان کا کہنا ہے عمران خان کی حکومت جانے والی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے خان صاحب نے خود ہی کہا تھا، اللہ کو سوال کیا تھا کہ یا اللہ عدم اعتماد کا قانون لائے۔ یہ لوگ جو ہے عمران خان پر اعتماد کرتے، آپ بھی دیکھ لیے مجمع کو، سب کی سب جو ہے وہ سب ختم ہو جائے گا۔ پی ڈی ایم والے وہ ڈیزلی لوگ ہیں، صحیح ہے، وہ پیروق ہوئی ہے۔ انشاءاللہ ہم خان پر اعتماد کریں گے، وہ ہمارے عدم اعتماد میں انشاءاللہ 2050 تک ہمارا یقین ہے انشاءاللہ اگر ہم زندہ ہیں تو ہم خان کے ساتھ رہیں گے۔ کیوں اتنی محبت کیوں ہے کہ جب تک آپ زندہ ہیں آپ خان صاحب کے ساتھ ہیں؟ ہم اس لیے اس سے محبت کرتے کہ سچا اور ایماندار لیڈر ہے، لیڈر ہے، وہ سیاست دان نہیں ہے ان لوگوں کے طرح۔ سیاست کے ان لوگوں نے سیاست کو جھوٹا نام دیا ہے اور خان نے سچا ثابت کر دیا انشاءاللہ۔ مولانا فضل الرحمان صاحب تو کہہ رہے ہیں کے پی کے میرا ہے، لیکن یہ جو ہزاروں کی عوام ہے یہ کہاں سے آ گئی ہے؟ یہ تو میں بھی بتا رہا ہوں نا کہ فضل الرحمان کہہ رہا ہے کہ یہ پی کے ہمارا ہے، تو یہ لوگ دیکھو نا فضل الرحمان صاحب، آپ مولوی ہم آپ کی عزت کرتے لیکن ہم ٹائیگر فورس سے انشاءاللہ رہیں گے اور ہے بھی۔ بہت شکریہ۔ اچھا یہ بتائیں، آپ بتائیں، مولانا صاحب تو کہہ رہے ہیں کے پی کے ہمارا ہے، لیکن یہ جو ہزاروں کا کراؤڈ کرا ہے یہ لوگ کہاں سے آئے ہیں؟ اندھا ہو گیا بیچارہ، ضمیر مر گیا ان کا، ان کو نظر کچھ نہیں آ رہا، ان کو نہیں نظر آ رہا یہ لاکھوں کے اور ہزاروں کی تعداد میں عوام۔ ہم اعتماد ہے تو صرف عمران خان پہ ہے بس۔ کیوں؟ سچا ہے، ایماندار ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان ان کو امین اور صدیق کا وہ لقب دیا ہے، ہمیں ان پہ پورا بھروسہ ہے، ہم عمران خان پہ پورا بھروسہ ہے بس۔ اچھا سر، آپ کیا کہنا چاہیں گے تحریک عدم اعتماد جو پیش ہو گئی ہے؟ میں پہلے بتاؤں کہ خان صاحب سیاستدان نہیں ہے، وہ لیڈر ہے ہمارا، اور لیڈر پہ عدم اعتماد ہو ہی نہیں سکتا۔ ایسے عدم اعتماد ہم جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں، ان کو ہم دکھا دیں گے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں سارا گراؤنڈ پورا بھرا ہوا ہے، پورا ضلع آیا ہے، ایسے پاکستان کا ہر ضلع خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہے، اور انشاءاللہ ان کو ہم دکھا دیں گے کہ خان کے ساتھ مرتے دم تک ہم کھڑے رہیں گے۔ تھینک یو، بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ اچھا یہ بتائیں، ساری اپوزیشن جماعتیں عمران خان کے خلاف اکٹھی ہو گئی ہیں، تحریک عدم اعتماد بھی پیش ہو گئی ہے، کیا کہنا چاہیں گے؟ وہ تو کہتے ہیں کہ عمران خان کی حکومت جانے والی ہے۔ یہ عمران خان کا حکومت کبھی بھی نہیں جائے گا، یہ پورے کھٹے ہو گیا، بس صرف ایک ہی بلہ کافی ہے ان لوگ کے لیے بس۔ میں اسپیشلی دبئی سے آیا ہوں، بس عمران خان کی ہے۔ پہلی لوگ پاکستان کو پہچانتا نہیں تھا، ابھی پاکستان لوگوں کو پہچانا، لوگوں کو پتہ چل گیا کہ پاکستان کیا ہے۔ ہم لوگ کو معلوم ہے، جو پردیش میں رہا ان کو پتہ ہے عمران خان کیا ہے۔ کیا عمران خان کیا فرق ہے پاکستانی جو اوورسیز پاکستانی ہے، کیا عمران خان کو سب پتہ ہے، لوگوں کو پتہ چل گیا کہ بھائی عمران خان کیا ہے، عمران خان سب کچھ ہے، یقین مانو ہم لوگ کو پتہ چل گیا عمران خان کیا ہے۔ پہلے لوگوں کو ہم لوگ کو کچھ بولتا بھی نہیں تھا، یہ کپڑوں میں ہم اندر بھی نہیں جاتا تھا، ملک میں اندر کوئی مارکیٹ میں نہیں چھوڑتا تھا ہم لوگ کو۔ ابھی جب عمران خان آیا پورا یہی کپڑا پہنتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے عمران خان کے بارے میں۔ مہنگائی تو ہوتا رہتا ہے، مہنگائی تو پورا دنیا میں مہنگائی ہے۔ اچھا جو تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی ہے، جو یہ کہا جا رہا ہے عمران خان کی حکومت گرنے والی ہے، کیا ایسا ہوگا؟ نہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہوئے گا، کچھ بھی نہیں ہوئے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوئے گا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب تو یہ دعویٰ کرتے تھے، وہ تو ایسا ڈیزل ہے، وہ تو بس کیا وہ تو ڈیزل ہے،
आप खान साहब के साथ हैं मैं मर्द इधर तक मौत तक। दम तक इंशाल्लाह हम इमरान खान के साथ हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों? क्योंकि वो सच्चा लीडर है, ईमानदार है, और हमारे पास इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। क्योंकि जो पाकिस्तान की जो डीजल पार्टी है ना, वो डीजल अब वो जमा हो रही है, उसको मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान किसने ख़राब किया है। अब इकट्ठे हो रहे हैं, वो तुम्हारे साथ तो सारे के सारे चोर है। अगर तुम ये पाकिस्तान ठीक कर सकते तो पहले आपने क्यों नहीं ठीक किया? 3 साल नवाज शरीफ ने हुकूमत किया तो क्या इसने क्यों नहीं ठीक किया? अभी वो ठीक कर रही। हमारे साथ सिर्फ एक ऑप्शन है, वो इमरान खान है। हम मरते दम तक इंशाल्लाह इमरान खान का साथ दे रहे हैं, और अभी भी इंशाल्लाह हम इसके साथ हैं। और ये जो अदमी एतमाद का तहरीक है, ये जो PDM है, उसके साथ सिर्फ ये आखिरी ऑप्शन है। और इस ऑप्शन के बाद 2028 तक इमरान खान इंशाल्लाह हुकूमत करेगा, और ये जो अदमी एतमाद है वो सारे के सारे जो है फजूल है, इंशाल्लाह वो भी खत्म हो जाएगा। ये आखिरी ऑप्शन है उसके साथ। तो सारी अपोजिशन जमातें इकट्ठी हो गई हैं, तहरीक इत्मीनान भी जमा हो गई है, तो आगे क्या होगा? जी कुछ नहीं होने वाला है। इमरान खान कहीं नहीं जा रहा इंशाल्लाह। अब की बार तो अब अगली बार भी इंशाल्लाह वो प्राइम मिनिस्टर बनकर आएंगे, बल्कि अगली बार वो इनसे भी ज़्यादा पावरफुल प्राइम मिनिस्टर बनकर आएंगे। जहाँ तक अदम इत्मीनान का सवाल है, ये लोग सारे लोग अभी तक उनको बता रहे थे कि तू एजेंट है, ठीक है। अब जैसे ही उसने यूरोपीय यूनियन को ललकारा, अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहा, तो ये सारे बेचैन हो गए, और सारे जो उनके दलाल बैठे हुए थे इधर हमारे पाकिस्तानी बनकर, वो सारे हरकत में आ गए। फिर उन्होंने एक ड्रामा रचाया तहरीक अदम इत्मीनान का, और ये दावे कर रहे थे बड़े बड़े कि जहांगीर तरीन के लोग हमारे साथ है, इमरान खान के अपने इत्तेहादी हमारे साथ है, ये हमारा साथ है, वो हमारा साथ है, फौज न्यूट्रल हो गया है, अच्छी बात है, अब हम जीतेंगे। लेकिन जैसे ही कल उन्हें अपना अंजाम नजर आया कि हमारे पल्ले कुछ नहीं पड़ने वाला, तो इसने कल वो अंसारुल इस्लाम वाला ड्रामा रचाया। वो भी शेख साहब का थैंक यू। नॉर्मली वो जज्बाती आदमी है, लेकिन कल उन्होंने हालात को बहुत अच्छी तरह हैंडल करके, और मौलाना साहब ने भी आखिर में अच्छा फैसला किया, जो अपनी सारी चीज़ें जज्बाती बयानबाजी जो थी वो वापस ले ली, और मुल्क अब वापस नॉर्मल हालात में आ गया है इंशाअल्लाह ताला। आज एक और सिंग मिल पाकिस्तान के एयरफोर्स के पास आ गया है, वो J-10C। इसलिए दुश्मनों की अभी काम पे टांग रही है या आगे टांग रही है, क्या है वो जो बिलावल साहब बता रहे थे कल। खान साहब के साथ हैं मरते दम तक। यार क्या बात है यार क्या बात है, मरते दम तक किसके साथ है हम और किसके साथ दे? चलिए आप बताइए। मतलब बिलावल का साथ देने से तो बेहतर है यार हम खुदकुशी कर ले, कसम से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अगर मैं बिलावल का साथ दूंगा, इससे बेहतर है मैं खुदकुशी कर। और इसके मुतालिक एक और सवाल, थोड़ा मौलाना फजल रहमान आगे चलते। मौलाना ज़ाती तौर पर वो एक आलिम है, उसकी इज्जत करना हम सब पर फर्ज है, लेकिन जो जरदारी और नवाज के जान से में आकर उलमा को भी इज्जत करवाने की उन लोगों की एक कोशिश थी। मौलाना साहब थोड़ी देर के लिए धोखा खा गए थे, लेकिन शायद आगे नवाज शरीफ एक नंबर का चोर है, वो सदियों का चोर। वो जाकर कहा उधर बैठा है, हमसे कहता है तू निकल जाओ। किसके खिलाफ? अपनी फौज के खिलाफ निकल जाओ। मैं उधर महलात में बैठा और तू उधर पीसते रहो, हाँ जेलों में जाओ मेरे लिए। तू इधर आ, तू मेरा लीडर बन जा इमरान खान की तरह, जो आज इधर आए। चल फिर हमारा ईमान देखना, हम तुम्हारा साथ देते हैं कि नहीं, लेकिन तू सबूत लाएगा फौज के खिलाफ। अच्छा ये बताएं, इमरान खान के साथ क्यों है? इमरान खान मुखलिस है, ये वाहिद पाकिस्तानी लीडर है जो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की बात करता है। आज तक किसी भी पाकिस्तानी लीडर ने जनरल असम्बली में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा, बिस्मिल्लाह तक पढ़ना इनको नहीं आता। उन लोगों के आगे वो काम पे टांग रही होती है उनकी। वो कैसे समझा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को, मैं तुम्हारा गुलाम नहीं। रूस के साथ भी हमारे ताल्लुकात है, चाइना के साथ भी है, अमेरिका तुम्हारे साथ भी हमारे ताल्लुकात है। ये दुनिया है, इसके साथ ही हमने चलना है, एक के साथ नहीं। हमने किसी ब्लॉक में नहीं जाना। और ये लोग क्या कहते थे, नवाज शरीफ क्या कहता था, हाँ सऊदी अरब और ईरान में पड़ जाती थी तो ये जाके सऊदी अरब बैठ जाता। इधर हमारे बॉर्डर मसाइल थी ईरान के साथ। अब इमरान खान ने क्या कर दिया, खारिजा पॉलिसी में सारे लोगों के साथ इसने यकसा पॉलिसी बनाई। हम एक इस्लामी दुनिया का वाहिद, हम सुपर पावर मुल्क है, एटमी मुल्क है।
हम किसी के इशारों पर नाचने वाले नहीं। और जरदारी बिलावल के मुतालिक तो पहले इलेक्शन कमीशन ये फैसला कर ली ये किस नशिस्त पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये वो क्या है बिलावल, अब जरदारी में 10% आके हमें जमहूरियत सिखाएगा। मतलब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के सपोर्टर को अब मिस्टर 10% आकर जमहूरियत सिखाएगा यार। अच्छा ये बताएं कि अगर तहरीके अदम एतमाद कामयाब ना हुई, अगर खान साहब को वोट ना मिले, नहीं मिलेंगे। अगर खान साहब को वोट ना मिले, खान साहब को मिलेंगे यार, कौन खान साहब के साथ? अगर ना मिले तो फिर क्या होगा, आप क्या करेंगे? ऐसा कोई पैदा ही नहीं हुआ जो इन लोगों को कामयाब कर देगा। वो सारे चोर है, चोर। और ये पाकिस्तानी इदारों को भी अब पता लग चुका है कि इस मुल्क का वाहिद मुखलिस हुक्मरान वो है इमरान खान। ठीक है, बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आप क्या कहना चाहेंगे? आज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब तीर में आ रहे हैं, यहाँ हज़ारों का जो क्राउड है, कहाँ से आए हैं ये लोग और ये कौन लोग हैं? ये सब पीटीआई के लोग हैं, तहरीक इंसाफ के लोग हैं जी। क्या क्यों आए खान साहब के साथ? बस ये सच्चा ईमानदार लीडर है, इसकी वजह से आए। जो बाकी हैं बिलावल भुट्टो, मौलाना फजल रहमान, ये तो सब चोर डाके हैं, आपने चोरी बचाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। जो तहरीके अदम एतमाद पेश की गई है कामयाब होगी? नहीं, फिर किस नहीं। अगर इमरान खान को वोट ना मिले फिर क्या करेंगे आप? हम सड़कों पे निकलेंगे, सड़कों में निकल आएंगे? जी हम निकल आएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया।